ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي وفقنا لإصلاح هذا الجهاز هذا حتى اجتمعنا مرة أخرى على الدروس التي قد بدأنا فيها. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidé يعني حتى الكمبيوتر هذا يعني حتى أصبح يشتغل من جديد parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans cet internet. Alhamdulillah qui nous a aidé à nous rencontrer encore une fois على طاعة الله سبحانه وتعالى. كان المفروض أن يكون الدرس اليوم شيئا آخر لكن يعني لم يكفيني الوقت للمراجعة والتحضير ففضلت أن أقرأ عليكم بعض الأحاديث نستفيد منها إن شاء الله تعالى. Donc on va lire quelques hadiths du Sahih al-Jami' Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah. Quoique le dars d'aujourd'hui, normalement c'est pas les hadiths. Mais comme je n'étais pas assez concentré, j'ai préféré laisser le dars inshallah à demain. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان وأن الواحد منا إذا ذهب عند أخيه مثلا أو إلى أي بيت من بيوت إذا دق على الباب يدق الباب 3 مرات فقط وينتظر بعد يعني 3 مرات هي المرة الآخرة ثم إذا أراد أن يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن لا يزيد الرابعة إنما يرجع بعد الثالثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. نعم أنت لا تدري لماذا لم يؤذن لك لأن صاحب البيت كأن له شغلا أو له شيئا يريد أن يقضيه أو لأنه مشغول مع أهله فكان من حكمة بمكان أنه لما لم يفتح بعد الثالثة فإن المطلوب من المسلم أن ينصرف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih إذا استأذن أحدكم 3 si quelqu'un de vous par exemple استأذن par exemple il demande la permission par exemple il va frapper à la porte d'un ami ou d'un parent là il frappe 3 fois si il n'y a aucune réponse et on ne veut pas lui ouvrir la porte par exemple pour des raisons que seul Allah Azza wa Jal connaît et seul le propriétaire de la maison connaît. Ici, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on doit revenir. Yani, on doit se désister et ne plus frapper à la porte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'on peut faire cela 3 fois seulement, pas la 4e fois. 3 fois, par exemple, 3 sonnettes. Si c'est pas en frappe, peut-être la sonnette 3 fois. La 4e, normalement la 4e, on ne doit pas la faire. Parce que 3 fois, c'est assez suffisant. Et pour que le propriétaire sache que on veut ou là on le veut. Maintenant, s'il ne veut pas ouvrir, lui, il sait pourquoi, il a ses raisons. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après la 3e, qu'il retourne chez lui et on ne doit pas insister encore plus. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها.
فإن الرجل ليس له أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى المسجد، لكن كما قال العلماء بشروط: أن تريد فعلا المسجد مثلا لتتعلم، ولا تريد مثلا تجعل المسجد يصبح كمكان للمواعيد مع النساء وكذا، إنما تريد المسجد لتتعلم دينها وتسمع الخطب وتتفقه في دينها. وكذلك من شروط ذلك أن لا تخرج مثلا متعطرة. وكذلك يجوز له أن يمنعها إذا علم شيئا آخر، إذا كانت هناك قرينة تدل على أن نية المرأة ليست الذهاب إلى المسجد للتفقه مثلا، وإنما تخرج لأغراض أخر وتتذرع بالمسجد، تقول أنا قصدت المسجد، لكن هي في الحقيقة المسجد سبب فقط، فهنا أيضا يجوز لزوجها أن يمنعها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih: إذا استأذنت أحدكم امرأته, si votre femme, je donne en tout cas le sens, si une femme ou une épouse demande la permission à son mari d'aller à la mosquée, فلا يمنعها, qu'il ne l'empêche pas. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم, qu'il ne l'empêche pas. Si une épouse demande à son époux d'aller à la mosquée, qu'il ne l'empêche pas. C'est ainsi qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les ulama ont dit, il y a certaines conditions. Par exemple, la première condition, c'est qu'il sache vraiment qu'elle veut la mosquée pour la mosquée. Ça veut dire pour aller, pour écouter les durus, pour apprendre, pour tatafaqqa fi din. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yurid bihi Allahu khayran yufaqihu fi din. Lorsqu'Allah azza wa jalla veut de quelqu'un du bien, il va lui apprendre le din et la religion, et l'islam et le fiqh, et la jurisprudence, etc., et la salat, et la aqidah, etc. Donc, si on sait que l'épouse elle veut aller en ce sens pour qu'elle apprenne ces choses-là, il est interdit à quiconque d'empêcher sa femme d'aller à la mosquée. Maintenant, si c'est que la mosquée c'est seulement une cause, mais elle va pour d'autres choses, pour se rencontrer là-bas, pour discuter, pour plaisanter, pour parler des gens, pour ça, le mari a droit de l'empêcher d'aller à la mosquée, parce que dans ce cas, elle ne va pas à la mosquée à cause de la mosquée, mais elle va à la mosquée à cause d'autre chose. Et puis les ulama aussi ont dit que d'accord, je te permets d'aller à la mosquée, mais va à la mosquée à cause de la mosquée, Riyad. Va à la mosquée à cause de la mosquée. Je disais que maintenant si c'est aussi que elle va, par exemple quand elle sort, elle va se parfumer, là aussi le mari a droit de l'empêcher d'aller à la mosquée. Le mari a droit de l'empêcher d'aller à la mosquée. Entre parenthèses, faqat, quiconque veut par exemple m'aider dans la traduction, etc., il lève la main, je lui enlève le point rouge. Que ce soit un frère ou une sœur, je lui enlève le point rouge et il peut m'aider dans la traduction. Quiconque connaît les deux langues, l'arabe et le français, pire que cela, Inch'Allah, il a des ajr. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'aider quelqu'un qui fait de la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان هو شخصيا رضي الله تعالى عنه مع الغيرة الشديدة التي عنده في بخصوص النساء كان لا يستطيع أن يمنع زوجته إذا قالت له واستأذنت في الذهاب للمسجد. إنما كان يفعل شيئا آخر، هو أنه يمشي من ورائها لينظر ماذا تفعل فقط. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui était le plus jaloux des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand son épouse lui demandait d'aller à la mosquée, il ne pouvait pas l'empêcher, mais il faisait autre chose. Des fois il marchait derrière elle sans qu'elle sache. On ne sait jamais, il dit peut-être quelqu'un va lui parler, peut-être. Il marchait derrière elle tellement il était jaloux, mais quoi, il ne pouvait pas l'empêcher d'aller à la mosquée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith. ثم إن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال مر لأحد أبنائه، بعضهم يقول حمزة بعضهم يقول سالم
قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابنه أما أنا والله سأمنعها. قال له عبد الله بن عمر أقول لك قال رسول الله تقول أما أنا؟ يقول الراوي فلم يكلمه من ذلك اليوم حتى مات. فلم يكلم ابنه من ذلك اليوم حتى مات. انظروا كيف كانوا يتمسكون ويحبون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادون الناس جميعا من أجلها. هذا ابنه قال الراوي لم يكلمه حتى مات لم يكلمه من أجل ماذا؟ أنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأنت تعارض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc je disais, et son fils, le fils de Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, une fois il était en train de parler avec un de ses fils, ils ont parlé de la mosquée des femmes. Ensuite Abdullah ibn Omar lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tamna'u ima Allah masajid Allah, n'empêchez pas les femmes d'aller aux mosquées. Son fils a dit, Wallah, moi je l'empêcherai d'aller à la mosquée. Alors son père lui a dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar lui a dit, comment ça? Je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne l'empêchez pas et toi tu l'empêches. Ensuite celui qui a rapporté le hadith il a dit, Wallahi, je jure par Allah que depuis ce jour Abdullah ibn Omar n'a plus parlé à son fils jusqu'à sa mort. Il n'a plus parlé à son fils jusqu'à sa mort. Mais ils étaient très jaloux de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Moi je te dis le prophète a dit cela, toi tu me dis je fais le contraire. Wallahi, à partir d'aujourd'hui je ne vais plus te parler jusqu'à la mort. Et subhanallah, il n'a plus parlé avec son fils jusqu'à la mort. C'est dire que combien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelque chose de azima dans le cœur des sahaba radiyallahu ta'ala عنهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، نبحث عن بعض الأحاديث الجديدة التي لم نقرأها. يقول هذا ذكرناه مرة لكن نعيده للفائدة فقط. يقول إذا اصطحب رجلان مسلمان فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر فليسلم أحدهما على الآخر ويتبادل السلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, il a dit, quand deux musulmans marchent par exemple dans la rue, ensuite il y a quelque chose qui les sépare, il a dit même si c'est un arbre par exemple, ou bien un roche et un caillou, ou bien un caillou, ça veut dire un roche et un grand caillou par exemple, ou bien par exemple une tente, il y a une tente dans la rue, autrefois il y avait des tentes, il n'y avait pas de maison. Il a dit, dès qu'ils se rencontrent, ils se disent encore une fois, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuh tahabbtum ifshu salam bainakum ou fima bainakum. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous voulez pas que je vous montre quelque chose, si vous allez la faire, vous allez vous aimer. Ifshu salam fima bainakum. Dites beaucoup, dites à vous-même, dites Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a dit kalimat Assalamu alaikum wa rahmatullah, ça a un grand rôle. Pour nous, ça nous paraît rien, mais ça a un grand rôle le fait de dire Assalamu alaikum aux gens. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on marche ensemble. Ensuite, dès qu'il y a quelque chose qui nous sépare, par exemple un arbre nous sépare, et on se rencontre, on doit dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une voiture nous sépare, on se rencontre, on doit dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et puis, si tu veux, pour ne pas oublier cette sunna, etc., tu l'as fait, pense que, avant de la dire, pense que salam, lorsque tu vas dire salam, premièrement, lorsque tu dis salam alaikum wa rahmatullah, premièrement, si tu dis salam alaikum, tu as dit bien fait, 10 hasanat. Wa rahmatullah, 20, wa barakatuhu, 30 hasana. Maintenant, pense que kalimat salam, le mot salam, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a beaucoup de noms. Al-Salam, Al-Aziz, Al-Ghafour, Al-Rahim, Al-Rahman. Parmi ces noms, Al-Salam. Donc Allah azza wa jalla aime quand quelqu'un dise son nom. Donc quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis Salam alaikum. Pense que Salam a dit, c'est pas une habitude, on dit comme ça Salam fakat.
mais c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Tout-Puissant, on est en train de l'invoquer. Donc comme je disais, cette sunna est maintenant يعني مهجورة. أصبحت هذه السنة مهجورة. مهجورة on dit en français يعني presque perdu la sunna. Presque personne ne l'a fait. Les gens maintenant ne disent salam que peut-être dans l'obligation. Peut-être une fois par jour. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à chaque fois que quelque chose vous sépare, vous la dites encore une fois. Un arbre nous sépare, on dit salam alaykum. Un homme rentre entre nous deux, je dis salam alaykum. Et ainsi de suite. Voilà une des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam que, comme je disais, beaucoup de gens ne connaissent pas. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, je suis en train de chercher le hadith qu'on n'a pas encore dit. قال, voilà celui-là on l'a dit mais on le répète seulement يعني pour la faïda. Il a dit إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. Si quelqu'un de vous dépense quelque chose pour sa famille, et il achète quelque chose ou là, s'il met dans son cœur l'intention, il fait l'intention que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit de dépenser, et c'est Allah azza wa jal qui aime quand on dépense à cause de la famille. Le prophète alayhi salam a dit, si tu fais cela avec cette intention, Allah azza wa jal va te donner un ajr, sadaqa. Subhanallah al-azim. وانتم تلاحظون أن كل أحد منا لابد أن ينفق على أهله. إذن فليختر إما أن ينفق وهو مأجور إذا أحضر النية كما ذكرنا هنا يحتسب ذلك لله, وإما أنه ينفق وهو ليس مأجور مع الأسف. Donc vous remarquez que quiconque de nous, quiconque qui est marié, doit dépenser à cause de sa famille. Mais maintenant il choisit, ou bien qu'il fasse l'intention dans le cœur et il aura des bienfaits, ou bien qu'il ne fasse pas l'intention, il va dépenser ses taux, il ne va pas avoir de hajj. Ou bien s'il va avoir, c'est minime par rapport à celui qui fait l'intention que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit de dépenser, et qu'il y a qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit faites cela. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. لعنتها الملائكة حتى تصبح. Quiconque des femmes ou bien des épouses passera la nuit loin du lit de son mari, loin du lit de son mari, لعنتها الملائكة, les anges vont la maudire jusqu'au matin. Les anges vont la maudire jusqu'au matin. وإن شاء الله تعالى كلكم تعلمون أن هذا الفعل هذه هي ماذا؟ من كبائر الذنوب. هي من كبائر الذنوب بدليل ماذا؟ بدليل اللعن. هذه القارنة. إذا كان فيه اللعن، إذا كان فيه الذنب فيه اللعن، فاعلموا أن هذا من كبائر الذنوب. هذه قاعدة. كل ذنب يتوعد باللعن، من فعل كذا لعنة الله على من فعل كذا وكذا، هذا دليل أن هذا الذنب كبير وليس بالصغير. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit les anges vont la maudire, c'est pas les gens, mais les anges vont la maudire, à chaque fois qu'il y a le maudire, le maudissement, le maudire, l'âne, ça veut dire qu'on a fait un grand péché. Chaque fois que vous lisez le Coran, bien le hadith, vous trouvez la'nat Allah à celui qui fait cela, la'nat Allah à celui qui fait cela, ça veut dire que cette chose-là, c'est un grand péché, parce que les péchés, il y a les petits péchés, il y a les grands péchés. Donc, quiconque des femmes, ne veut pas dormir avec son mari et change de lit, ou bien va changer de chambre, ou bien descend du lit et va descendre par terre, celle-là, les anges vont la maudire jusqu'au matin. وفي حديث ثاني في حديث صحيح مسلم, وهذا الحديث يعجبني كثيرا, ماذا فيه؟ يقول أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. سبحان الله العظيم. لماذا يعجبني هذا الحديث؟ لأنه يقول إلا كان الذي في السماء, يتكلم عن الله سبحانه وتعالى, يقول في السماء كان إلا
كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها يعني زوجها. Donc le deuxième hadith dit que quiconque يعني des femmes ou des épouses dort loin du lit de son mari, bien sûr quand on dit dort loin du lit, etc., on veut dire qu'elle l'empêche du rapport. Ça veut dire qu'elle l'empêche du rapport. Donc le deuxième hadith dit quiconque des femmes empêche son mari, celui qui est dans le ciel sera en colère contre elle jusqu'au moment où son mari soit radi anha, yani soit plus en colère d'elle. Mais ce qui m'a plu ici dans ce hadith, c'est qu'il a dit celui qui est dans le ciel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. مع الأسف ما زال كثير من الناس لا يعرفون أن ربهم في السماء. كثير من الناس إذا سألته أين الله يقول هو في كل مكان. مع الأسف هذه العقيدة هذه الفاسدة، عقيدة النجارية والجهمية والأشاعرة، هذه إن شاء الله تعالى لابد أن كان المفروض أن ندرس اليوم هذا الأمر، لكن اليوم يعني لم يكن عندي من الوقت الكافي، فنترك ذلك لغد إن شاء الله تعالى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit celui qui est au ciel sera en colère contre elle, celui qui est au ciel, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Mais comme je disais en arabe, c'est très malheureux que beaucoup de gens, beaucoup même de frères et sœurs, beaucoup de musulmans ne savent pas que Allah subhanahu wa ta'ala, on dit de lui qu'il est au ciel, au-dessus des cieux. Et beaucoup de gens, tu leur demandes où est Allah, il va dire il est partout. Astaghfirullah, il est partout, Allah subhanahu wa ta'ala, il est partout. Astaghfirullah, il est dans les toilettes. Comment qu'il est partout? Il n'est pas partout. Il est sur son trône, sur le 7e ciel, au-dessus du 7e ciel, sur son trône, au-dessus de son trône. Ala al-arsh, Rahman, ala al-arsh istawa, mustawin ala arshih. Comment il est partout? Il n'est pas partout. Et c'est pire, même il y en a d'autres, même si ils t'entendent dire par exemple où est Allah, ils te disent non, ça se dit pas. Pourquoi tu demandes où est Allah? Ça se dit pas, Allah n'a pas de place, etc. Bien sûr, ce sont des égarés dans la aqidah. Il faut qu'ils apprennent la aqidah, parce que la doctrine de la aqidah, c'est quelque chose de très 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 essentiel. Quand maintenant on connaît rien d'Allah et on ne sait même pas qu'il est sur son trône et on croit qu'il est partout et ensuite on va dire aux gens ne dites pas où il est, etc. Ça veut dire qu'on a vraiment des problèmes dans la aqidah. Et quand la aqidah n'est pas vraie, n'est pas juste, n'est pas solide, on a peur de ne pas continuer le chemin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la vraie aqidah n'est pas ancrée dans le cœur. Quand elle n'est pas ancrée, ça nous arrive beaucoup de problèmes. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Il n'a pas dit qul la ilaha illallah. Il a dit fa'alam, apprends qu'il n'y a de Dieu que Allah. C'est pas dit il n'y a que Dieu que Allah. Non, apprends. Il faut apprendre la aqidah, ça s'apprend, ça. C'est pas une phrase qui se dit shahadu la ilaha illallah, shahadu Muhammad rasulullah. نعم شهادة لا إله إلا الله، بعد تروح للقبر تطلب من صاحب القبر أن يعطيك الأولاد لأن زوجتك لا تلد، وتطلب من صاحب القبر أن يشفيك لأنك مريض، وتقول شهادة لا إله إلا الله. هذه ليست بشهادة، هذه نعم ليست بشهادة. J'atteste que Allah est un. Ensuite je vais à la tombe, je vais au cimetière et je demande à celui qui est dans la tombe de me guérir quand je suis malade et de me donner des enfants parce que ma femme n'enfante pas. Ensuite je vais dire la ilaha illallah. Il n'y a pas de la ilaha. Dès qu'on fait cela, la ilaha illallah s'annule. Exactement comme les ablutions. مثل الوضوء 100%. تتوضا ثم تذهب أنت إلى المرحاض وتبول، خلاص انتقض وضوءك. نفس الشيء تقول لا إله إلا الله وما تفعل شركيات، تفعل أمور كبيرة تشرك بالله الشرك الأكبر، فقد ناقضت توحيدك وناقضت شهادتك والعياذ بالله. Donc je disais la ilaha illallah hadi, c'est comme les ablutions. Quand quelqu'un fait des petites ablutions, ensuite il va rentrer aux toilettes, il va uriner ou je ne sais pas ce qu'il va faire, ça y est, il a annulé ses ablutions. La même chose, la ilaha illallah, ça s'annule. Elle a des choses qui l'annulent. Si tu dis la ilaha illallah, ensuite tu vas à la tombe, tu vas dire
aux morts, donne-moi ceci, donne-moi cela, tu as annulé la ilaha illallah. Et il faut rentrer en islam de nouveau, car quiconque meurt comme ça, il meurt dans le shirk al-akbar que Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. هذا فيما يخص هذا الحديث. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يقول، هذا قلناه أيضا نعيده للفائدة، يقول إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من 4: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. كثير من العلماء منهم شيخ الألباني وكذا وابن حزم يقولون هذا واجب، لأن الحديث ماذا قال فليتعوذ، فعل أمر، والأمر يحمل على ماذا؟ يحمل على الوجوب إلا بقارنة تصرفه إلى ماذا؟ الاستحباب أو الإباحة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال فليتعوذ. إذن كل إنسان، كل مسلم، كل مصلي قبل أن يسلم ماذا يقول؟ مثلا وصلى على إبراهيم إنك حميد مجيد، قبل أن يقول السلام عليكم ماذا يقول؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. 4، يتعوذ من 4 قبل أن يسلم. وكذلك في التشهد الأول مثلا صلاة الظهر، في التشهد الأول يستطيع أيضا أن يقول هذا بعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال، ثم يقوم ثم يقول الله أكبر ويقوم يصلي الركعة الثالثة ثم يقوله في آخر التشهد ويسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré على محمد وعلى ما فيش صوت، ممكن ذهب الصوت. طيب اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ثم ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يقول هذه الأربع قبل أن يسلم. وقال شيخ الألباني على رحمة الله قال ويجوز هذا، وأيضا هذا من السنة أن يقوله في التشهد الأول أيضا. Aussi dans le premier tashahhud, comme par exemple salat al-dhuhr, quand on fait le premier tashahhud, avant de se lever pour faire la troisième rak'at, tu peux dire aussi cela. Tu peux dire اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. الله أكبر. Et tu te lèves, tu fais la troisième rak'a. Ensuite la quatrième rak'a, tu dis la même chose et tu dis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر لك، حتى تسمع كلام الآخر. سبحان الله العظيم. يكتفى في الحكم بين الناس وفي القضاء بالناس أن يسمع من أحد فقط، هذا لا يجوز. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si deux personnes, je ne sais pas comment on va dire ça en français, à peu près, je donne le sens. Deux personnes par exemple viennent, ils vont te prendre comme juge. Bon, on a des problèmes, etc. Et celui-là il m'a fait ceci, celui-là il m'a fait cela. C'est toi qui vas juger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne juge jamais à l'un des deux sans avoir écouté le deuxième. Naam, sans avoir écouté le. Naam, ne juge jamais, ne lui dis jamais tu as raison avant d'avoir entendu le deuxième. Tu lui écoutes, lui dis d'accord, je t'ai entendu, barakallahu fik, laisse-moi écouter l'autre, le deuxième, l'ennemi ta'akad, l'adversaire. Laisse-moi l'écouter, après je te dirai Inch'Allah qui a raison et qui n'a pas. لماذا؟ لأن الناس
فيهم من يحسن الكلام ومن فيه من الناس من أوتي جدلا ويعرف يتكلم كما في الحديث الصحيح قال لعل بعضكم ألحن من بعض وفيه من مسكين لا يعرف أن يتكلم ثم لهذا يقولون مثلا إذا جاءك إنسان مثلا يشكو لك وهو أعور عنده عين عورة يعني مضروب فلا تحكم له بالحق حتى تسمع الثاني وتراه ممكن هو أعمى إذا هذا أعور ممكن الآخر أعمى لا الآخر أعمى نعم لا تتسرع في الحكم. C'est pour ça que vous savez bien que savoir parler c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui savent parler, il y a des gens qui ne savent pas. Il a des choses dans le cœur, il ne peut pas les faire arriver aux autres. Il ne peut pas les faire sortir aux autres. C'est pour ça que il y a ce qu'on appelle l'avocat. Pourquoi on va à l'avocat? Parce qu'on ne sait pas parler, on ne connaît pas ce qu'on doit dire, etc. L'avocat sait parler à ta place, etc. Donc quand quelqu'un parle, on se dit, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Il faut d'abord entendre l'autre. Et puis l'autre peut-être aussi ne sait pas parler. Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un qui parle aussi à sa place. C'est pour ça que les gens disent, si quelqu'un vient par exemple, vient pour se plaindre, il vient se plaindre à toi, et qu'il est borgne, ça veut dire ta'war. Il a un œil, déjà, il y a un œil, avec lequel il ne voit plus. Il te dit, voilà, on m'a frappé, on m'a crevé l'œil, regarde X, ce qu'il a fait de moi, etc. Mais l'autre, c'est ceci, cela. Tant que tu vois l'autre, les gens disent peut-être est aveugle. Si celui-là, il a un œil crevé, attends l'autre, peut-être il a les deux yeux crevés. Attends de voir l'autre, ensuite tu vas dire à celui-là qui a raison. C'est pas, il vient quelqu'un avec un œil crevé, là c'est toi qui as raison. Laisse-moi voir le deuxième, peut-être qu'il a les deux yeux crevés, les deux yeux, pas un seul œil. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis de juger quelqu'un, ou de juger, ou de donner raison à quelqu'un ou là, sans avoir entendu le deuxième. Sans avoir entendu le deuxième. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu fais le wudu, quand tu fais les ablutions, khallil, tu dois faire passer l'eau entre les mains de tes doigts et entre tes orteils. Tu khallil, tu ouvres tes doigts et tes pieds, tu fais rentrer l'eau comme ça, avec par exemple ton petit doigt, ou bien le doigt qui a pris le petit, tu fais rentrer ton doigt entre tes orteils, comme ça, pour que l'eau rentre à l'intérieur. On ne fait pas comme font certains, qu'est-ce qu'il fait? Il met son pied comme ça sous le robinet. Il ouvre le robinet, il met son pied sous le robinet, il dit, khlas, j'ai fait les pieds. Non, tu n'as pas fait les pieds. Pour faire les pieds, tu dois mettre avec ta main et faire passer, et mettre ton doigt, tu le mets entre les orteils de tes pieds, pour que tu sois sûr que l'eau est rentrée à l'intérieur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khallil, asabi'a yadayka wa rijlayk. Donc on doit faire ce qu'on appelle التخليل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu viens à la mosquée, tu rentres à la mosquée, tu trouves les gens qui ont déjà fait la prière. Par exemple, je rentre à la salat al-dhahr, pardon, c'est pas celle-là. Je rentre à la mosquée et j'ai déjà fait la prière à la maison. Par exemple, j'ai entendu l'appel de Salat al-Dhahr, j'ai fait le Dhahr. Ensuite, je suis allé par exemple à la mosquée pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, quand je rentre à la mosquée, je trouve les gens en train de faire Salat al-Dhahr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire la prière avec eux. Mais bien sûr, avec l'intention de Sunnah et Nafila. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas la prière, tu vas t'asseoir, les gens vont dire des choses sur toi. Ou bien ils vont dire, celui-là c'est un kafir, qui n'est pas la prière. Ou bien ils vont dire, l'imam qui guide la prière, donc c'est quelqu'un derrière lequel on ne doit pas faire la prière. Voilà une preuve. Celui-là,
il est assis là, il ne veut pas faire la prière derrière lui, donc il doit connaître l'imam, il doit le connaître, et il sait que par exemple, il boit de l'alcool ou je ne sais pas ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il ne fait pas la prière derrière lui. Donc, pour enlever les doutes à l'imam et enlever les doutes à toi, si tu rentres à la mosquée, même si tu as fait la prière à la maison, tu dois faire la prière avec les gens, mais avec l'intention d'une nafila. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu quelqu'un, ou a vu deux hommes assis, après qu'il a terminé le prophète, après qu'il a terminé la prière, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu deux hommes assis. Qu'est-ce qu'il a dit directement? Awalastuma bi muslimain, vous n'êtes pas des musulmans? Vous n'êtes pas des musulmans? Ils lui ont dit, Wallah ya Rasulallah, on a fait la prière à la maison. On est venu. Il a dit, la taf'alu. À peu près le sens du hadith, hein? Il est sahih. La taf'alu. إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا مع الناس أو صلوا مع الإمام. Si vous faites la prière à la maison, ensuite vous venez à la mosquée, faites la prière avec qui? Avec l'imam. Donc voilà une sunna aussi que beaucoup de gens ne connaissent pas. S'il fait la prière à la maison, il va à la mosquée, il te dit ça y est, je ne fais pas la prière, je l'ai faite à la maison. D'accord, tu l'as faite, mais ne rentre pas à la mosquée, reste dans la rue. Reste dans la rue, tu n'es pas obligé de la faire avec les gens. Mais si tu rentres à la mosquée, ça y est, tu es obligé de faire la prière avec les gens, même si tu l'as faite à la maison, tu fais l'intention de quoi? Du nafila. C'est pas une prière obligatoire, tu fais une intention de nafila. إذا قلت إذا دخل أحدنا المسجد لابد أن يصلي مع الناس، لابد أن يصلي مع الناس ولو كان صلى في بيته. لماذا؟ حتى لا يتهم في دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الناس جالسين قال أولستما بمسلمين؟ قال بلى صلينا في رحالنا. قال لا تفعلوا إذا صليتم في رحالكم وأتيتم المسجد فصلوا مع الإمام. إذن حتى ماذا؟ حتى لا يتهم الإنسان في دينه، وأيضا حتى لا يتهم الإمام أيضا إمام، لأن لعل الناس يقولون لماذا هذا لم يصلي؟ ممكن هذا يعرف أن الإمام له يعني مشكلة أو أن الإمام فاسق، ممكن من أجل هذا لا يصلي معه. إذن يصبح الناس ماذا؟ لا يصلون وراء الإمام من أجلك أنت ومن جراء مخالفتك للسنة. إذن الإنسان إذا دخل المسجد لابد أن يصلي معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أمانة، إذا حدث ثم التفت فهي ماذا؟ فهي أمانة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un parle d'une chose, alors qu'il est en train de te parler, il tafit, yani il regarde par exemple à droite, ou bien il regarde comme ça à gauche, il tafit, yani il regarde, il regarde si les gens par exemple l'écoutent ou ne sont pas en train de l'écouter. Il a dit, il التفت الرجل وهو يتحدث فهي أمانة. Ça veut dire qu'il veut de toi que tu ne parles pas aux autres ce qu'il est en train de dire. نعم. كون الرجل يتحدث معك يلتفت لينظر هل الناس يسمعون إليهم لا يسمعون. هذا دليل على ماذا؟ على أنه يريد منك أن تستر هذا الأمر وأن لا تخبر به الآخرين، لأن هذه الالتفاتة هذه دليل على ماذا؟ أنه يريد الستر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un te parle et il regarde à droite et à gauche, ça veut dire qu'il veut de toi que tu ne racontes cela à personne. Yani c'est pas la peine qu'il vienne te dire ou qu'il te dise écoute, ne dis pas ce que je t'ai dit. Ça y est, le fait qu'il regarde à droite et à gauche, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu dises cette chose-là aux gens. Car le musulman doit être intelligent. C'est pas la peine qu'on lui dise cette chose il faut pas que tu la dises, ou bien attends je vais te dessiner quelque chose. Non, le fait que je remarque qu'il est en train de regarder à droite à gauche, ça veut dire qu'il veut que personne n'entende cette chose. Allah Azza wa Jal an yu'allimana sunnata rasulina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن يقول إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء
وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu sors de ta maison, avant de sortir yani, de ta maison, fais 2 rak'at. Fais 2 rak'at, elles t'empêcheront qu'il t'arrive quelque chose que tu n'aimes pas. Ces 2 rak'at empêcheront, lorsque tu vas sortir, qu'il t'arrive quelque chose yani, de détestable, quelque chose que tu n'aimes pas. وإذا دخلت إلى منزلك, et lorsque tu reviens à ta maison et tu rentres à la maison, commence par 2 rak'at, fais 2 rak'at, تمنعانك مدخل السوء. Elles t'empêcheront qu'il y ait quelque chose, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de ta maison que tu n'aimes pas et que tu détestes. سبحان الله العظيم. هذه سنة قلما يعرفها الناس ومن يعرفها قلما يفعلها, وهو أنه يصلي ركعتين إذا أراد الخروج من البيت ويصلي ركعتين إذا دخل إلى البيت. هذه سنة عظيمة لكن مهجورة كما لا يخفى عليكم, فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إحيائها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette sunna bien sûr elle est يعني, comment on dit mahjoura, mahjoura yani, elle ne se fait plus, peut-être même si elle est connue, elle ne se fait plus. Faire 2 rak'at avant de sortir le matin et faire 2 rak'at dès que tu rentres directement à la maison. Comme je disais que je ne sais pas s'il y a de nos jours yani, des gens qui fassent encore cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide et qu'il nous apprenne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le prophète a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها. Si quelqu'un demande la main d'une femme, je sais pas, on demande la main, يخطب, on dit demande la main, فلا جناح عليه أن ينظر إليها, يعني ce n'est pas interdit qu'il regarde ou qu'il la regarde ou qu'il la voit. ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته, لكن بشرط أن يكون النظر لماذا؟ للخطبة, لأنه يريد أن يخطب وليس يريد شيء آخر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas interdit qu'il la regarde ou qu'il la voit, mais il a dit à condition que ce regard soit à cause à cause qu'il veut yani, demander sa main. C'est pas il va regarder comme ça et il n'a pas l'intention dans le cœur. Non, celui-là il a l'intention dans le cœur de demander sa main. C'est pour ça qu'il veut la voir. C'est pour ça qu'il veut la voir. وإن كانت لا تعلم وإن كانت لا تعلم. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si elle ne sait pas, ça veut dire même si elle ne sait pas qu'elle est en train de le voir, il lui est permis qu'il essaye de la voir, comme faisait Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. Il se cachait derrière un arbre pour voir une femme qu'il voulait se marier avec elle. Il se cachait derrière un arbre pour voir comment elle était, je ne sais pas où, sur le balcon ou là en haut, sur la terrasse ou là, il essayait de voir au maximum ce qu'il pouvait voir d'elle. Cela, ce n'est pas interdit quand on a l'intention de quoi? De demander sa main. Maintenant, si on regarde pour le désir ou pour autre chose, bien sûr ça, c'est haram, c'est illicite, et tout le monde, Inch'Allah Ta'ala, c'est cela. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا دخل أحدكم إذا دخل الرجل بيته, lorsque l'homme, bien l'un de vous, rentre à la maison, فذكر اسم الله حين يدخل, et que lorsqu'il rentre, il invoque Allah Azza wa Jalla. Par exemple, il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Vous savez que salam, c'est le nom, un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'il rentre, il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa dhakar Allah hina yat'am. Et lorsqu'on lui donne à manger, yadhkur Allah, yaqul Bismillah. Il donne à manger, il dit Bismillah. ماذا يحدث؟ قال الشيطان. Alors le diable, qu'est-ce qu'il va dire? Le diable il est avec nous, il est à la maison, il est partout. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire لا مبيت لكم ولا عشاء هنا. Il va dire à ses enfants, à sa femme, il a des enfants, il a sa femme, il a des amis, il a un monde avec lui. Qu'est-ce qu'il va leur dire? لا مبيت لكم ولا عشاء هنا.
ici aujourd'hui, cette soirée-là, ce soir, il n'y a ni manger, ni dormir. Dans cette maison, on ne peut ni manger, ni dormir. وَإِنْ دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ. Et si, lorsqu'il rentre, l'homme par exemple, ou là, qui va rentrer à la maison, il dit pas salam alaykum. Le diable dira, قال الشيطان أدركتم المبيت. Dès que quelqu'un rentre à la maison, il ne dit pas salam alaykum, le shaitan, qu'est-ce qu'il va dire à sa compagnie? Vous avez gagné le coucher. Le coucher, vous l'avez gagné. Il est rentré, il n'a pas dit Bismillah. Il n'a pas dit salam. Maintenant, il reste pour le shaitan, ça y est, il va dormir à la maison. Il reste seulement, est-ce qu'il va manger ou est-ce qu'il ne va pas manger. Le hadith a dit وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ مَطْعَمِهِ قَالَ أَدْرَكْتُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. Et si jamais, encore, il ne va pas dire Bismillah lorsqu'il va manger, le diable, qu'est-ce qu'il va dire? On a gagné ou j'ai gagné le coucher et le manger. Le coucher et le manger. Donc il y a l'importance de quelqu'un quand il rentre à la maison, de dire salam alaykum, et quand on lui donne à manger, de dire quoi? De dire Bismillah avant de manger. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة. Lorsque les gens du paradis